On behalf of MMBA's Women's Club, I welcome you all for this wonderful occasion. May I call upon Advocate Nivita Jyoti to deliver the welcome address. On behalf of MMBA's Women's Club, I welcome our guest speaker, Mrs. Sona Alagesh. I welcome the President of MMBA, the General Secretary of MMBA, and all other office bearers and members who are present here. We are happy to have a guest speaker, Mrs. Sona Alagesh, who is well known to most of us present here as she was a practicing advocate before this Madurai bench, and now she is working as Assistant Professor, Government Law College, Madurai. The Women's Club of MMBA is glad to organize its first event today with the support of all the members and office bearers. Maintaining a good work-life balance is a crucial yet often a challenging goal for all the lawyers. The demands of the legal profession with its high-pressure environment, long hours and constant deadlines makes it difficult to find time for personal well-being and family. However, achieving a healthy balance between work and personal life is essential for both professional success and overall happiness. Our guest speaker, Mrs. Sona Alagesh, is here with us today to address on the topic Achieving Work-Life Harmony as an Advocate. Thank you, ma'am. May I now invite our MMBA Women's Club Chairperson, Advocate Chitra Devi, and our Women's Club Coordinator, Advocate Deepa, to honor our guest speaker. May I now call upon our guest speaker to address on today's topic. A very pleasant evening to one and all present here. I take it as a privilege to stand before you all and this beautiful and warm evening. So I'm very happy to be a part of this first program organized by Women's Club. Well, first most, I would like to extend my heartfelt thanks to my beloved friend Deepa ji and Chitra ma'am for trusting me and giving this opportunity. And I always have my most favorite persons of this bar, Advocate Srinivasa Raghavan sir, and the founder of MMBA, Isaac sir. His accent and beautiful presentation was I was admiring him as a junior when I was practicing here. So it is a very pleasant moment to be a part of this first session. So when Chitra ma'am called me and just she want to discuss about the topic to be discussed among the young advocates, I suggested this topic. Because to convey the real nexus of this topic to the young advocates, let me make it very bilingual. So, in the topic வந்து இங்க MMBA cover பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஏன் நினைச்சேன் அப்படின்னா, in recent days, we can witness many kind of heartbreaks, many kind of suicides and many kind of collapsed lawyers among the young generation. So, there is some kind of thing which we highly need to address at this earlier stage. So I find this topic would be very adaptable to young generation as well as to the generations of millennials as well as the earlier generations also. In this session, I don't want to bore all of you much because I know how hectic your schedule will be. So I'm just here to share what I have experienced personally and what I have learned from my earlier generation peoples. Intention of this program is to convey something which can tune your career path as well as personal life in the right time. So what is the concept of work-life balance generally? Work-life balance அப்படிங்கிற வார்த்தை இப்போ நம்ம சமீபமாக கேட்டுட்டு இருக்கோம். After 1980 this word come into existence. So what is the meaning of work-life balance in general அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட பர்சனல் லைஃபையும் நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃபையும் நம்ம எப்படி கேரி பண்ணிக்கிறோம். In what way we are going to face both with equal application or how we are equally going to focus both life அப்படிங்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம நிறைய நடைமுறையில் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா கூட வெதர் வி ஹாவ் அ பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. wherever we go, wherever we discuss with people, everyone is getting frustrated with their work. வேலை அப்படின்னாலே போகுது ஏதோ போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷனில் தான் people say they don't enjoy their work. So there is something which is lacking which we want to address at the right time. So I want to discuss that with this generation people, and at the beginning itself I just want to confess and I want to apologize before the seniors because நம்ம வீட்டில் வந்து யாராவது கெஸ்ட் வந்திருக்காங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு பாடி காமிங்க ஆடி காமிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி என்னோட அதிகமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய லெஜெண்டரி பீப்புள் முன்னாடி ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஷேர் மை லிட்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். So I confess that I don't have a vast experience. Even then, genuinely, my intention is to convey something that will be helpful
at least to one of you. So let me make it very clear. So first let us have a clear idea. Work life balance நம்மகிட்ட இல்ல அப்படிங்கறத how we will identify. What are the things that signals us that we don't have a work life balance? Number 1, first என்ன நம்மள signal பண்ணும் அப்படினா, whenever you are running for your working days, you always long for a weekend. If you feel that, say yes or no. During the working days, you will be longing for the weekend. There is a term called Friday fever. Have you experienced it? So Friday fever na நம்ம Friday வரதுக்காக we will be waiting for the whole week. எப்படா Friday வரும்? Friday வந்துருச்சுனா அன்னைக்கு மட்டும் ரொம்ப வேகமா நம்ம உடம்பு வேலை செய்யும். ஏனா 5 மணிக்கு மேல we will be free. We will be going for a weekend. So நம்ம எப்பலாம் இப்படி we are running towards the weekend அப்ப கண்டிப்பா we are in an imbalanced state. Number 1. Number 2. Have you ever witnessed your family members or friends or some of your close circle to make some complaint on you saying that you never spend time with us? Have you experienced it? வீட்ல சொல்வாங்களா, நீங்க வீட்ல டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படி சொல்லிட்டு சொல்வாங்க. எல்லாருக்குமே சொல்வாங்க. சார் சிரிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வீட்டில் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கம்ப்ளைண்ட் வரும், நீங்கள் வீட்டில் டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. இந்த கம்ப்ளைண்ட் வர்றதுக்கு ரீசன் என்ன? அகெயின் we don't have equal contribution to the family. So the people started complaining. That is the second reason. And third, பாத்தீங்க அப்படின்னா, so whenever you wake up in the morning, ஒரு காலையில நம்ம கண்ணை திறக்கிறோம், how will you feel? Will you feel very happy or you feel very boredom or you feel ஐயோ இன்னைக்கு இத்தனை கேஸ் லிஸ்ட்ல இருக்கு, இன்னைக்கு இத்தனை மேட்டர்ஸ் நம்ம ஆர்டர் வாங்கணும், இன்னைக்கு இந்த கிளைண்ட்ஸ்லாம் வருவாங்க. If you are going to feel so when you wake up you feel unhappy or you feel very tensed அப்படின்னா certainly you are in a imbalanced life, right? Then number 4 பாத்தீங்க அப்படின்னா, you don't have a focused concentration on anything which you are doing in your day to day life. Say for example, நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் என்ன பண்ணுறோங்கிறத நோட் பண்ணாமல் sometimes நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது you realize the plate is empty. சாப்பிட்டுட்டே இருப்பீங்க, இந்த பிளேட் எப்போ காலியானதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ யூ didn't concentrate on your food. இது டெய்லி நடக்குது, சார் சொல்கிறது டெய்லி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கவனிக்க முடியல. வாட் எவர் இஸ் கோயிங் அரவுண்ட் யூ யூ கேனாட் ஃபோக்கஸ். இப்போ தீபாவளி டைமில் ஒருத்தர் அப்படி தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு, வீட்டில் ரிலாக்ஸாக ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he just sit with the family, switch on the TV, have his mobile in his hand, ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு ஒய்ஃப்ட்ட சொல்லியிருக்காங்க. தீபாவளி டைமில் நம்ம எல்லோரும் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம், முறுக்கு, குலோப் ஜாமுன், ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ அவங்க அதை கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. he was just taking and eating all those things. சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அவர் போட்டுட்டு ஒய்ஃப் கிட்ட கூப்பிட்டு பயங்கரமாக சத்தம் போட்டிருக்காரு, என்ன நீ சமைச்சிருக்க, உனக்கு சமைக்கவே தெரில, திஸ் இஸ் நாட் குட், இது டேஸ்ட்டாகவே இல்லை, கசக்குது, டோன்ட் வேஸ்ட் மை மணி, இது மாதிரிலாம் நீ செய்யாத அப்படி சொல்லியிருக்காரு. உடனே அவங்க ஒய்ஃப் ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு சரி சட்டையை மாற்றுங்க வாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. வாய் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் அப்படியே அவர் பார்த்துருக்காரு. ஷி சே தட் நீங்கள் சாப்பிட்டது முறுக்கே இல்லை, பக்கத்தில் இருந்து கொசுபத்தி சுருள் அதை எடுத்து சாப்பிட்ருக்கீங்க, ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தோ இட் இஸ் அ ஹியூமர், இட் இஸ் கிராபிங் அவர் அட்டென்ஷன்ஸ். என்ன அப்படின்னா we don't look into our food. நம்ம அவ்வளோ we are spending our whole day in a hectic schedule that we don't give enough attention to any of in our daily routine life, right? So அப்போ அது it shows that we are in a imbalanced state. Then அடுத்து முக்கியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா, though we like our profession, நிறைய பேர் we are getting into the profession only after we have a passion for it. நம்மளுக்கு இந்த ப்ரொஃபஷன் பிடிச்சி தான் நம்ம இதுக்குள்ளே வந்திருக்கோம். பட் இருந்தால் கூட we need a break. Say for example, ஒரு பேட்மிண்டன் பிளேயர் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக விளாட்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்காக அவங்க கண்டினியூஸாக விளாண்டுட்டே இருப்பாங்களா அப்படின்னா soon she will feel the pain. அது ரொம்ப போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்போ ஒரு பேட்மிண்டன் விளாண்டுட்டே இருந்தால் கூட she need a break. அவங்களுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் கேம் கொடுப்பாங்க so that she will be very energetic in the next game. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் when we are doing a routine work without any break. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு பிடிச்ச வேலையை நம்ம பண்ணால் கூட அதை தொடர்ந்து பண்ணும் பொழுது we will feel the boredom feel, right? ஸோ இது என்னென்னா மென்டலி இதெல்லாம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் சொன்ன இது எல்லாமே நீங்கள் யாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமல் இருந்திருக்கவே முடியாது. Every one of you would have experienced this kind of things in your daily life. So this shows that in some way we are not giving an equal importance to our work life and the professional life. நம்மளோட பர்சனல் லைஃபுக்கும் ப்ரொஃபஷனல் லைஃபுக்கும் நம்ம சரியான ஒரு ஃபோக்கஸ் கொடுக்கறது இல்லை அப்படிங்கிறது நம்மளால் இந்த மாதிரி விஷயங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. இதெல்லாம் மென்டலாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது.
ஃபிசிக்கலி நம்ம எப்படி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா த திங்ஸ் விச் வி ஆர் ஃபேஸிங் இன் அவர் ஹெல்த் இஷ்யூஸ். உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ரொம்ப யங் ஏஜ்லேயே வந்து பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ். சின்ன குழந்தை கூட வந்து ஒரே டார்ச்சராக இருக்குது அப்படிங்கிற வேர்டை நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க. யங் பீப்புள் சே தட் தே ஃபேஸ் ஹெல்த் இஷ்யூஸ், ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, கம்ப்ரெஷன் இருக்குது, அண்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் டிஸார்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாட் ஈவன் தட், ஈவன் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை தட் வித் யுவர் everyday breathing pattern. There are actually பார்த்தீங்க அப்படின்னா different kinds of breathing patterns. அதில் predominant-ஆ ஐடென்டிஃபை பண்ண பேட்டர்ன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 kinds of breathing pattern. So one is first kind of breathing pattern என்ன அப்படின்னா clavicular breathing அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is called as shoulder breathing. And the second is thoracic breathing or chest breathing. And the last is abdominal breathing or the diaphragmatic breathing. இந்த 3 ப்ரீத்திங் பேட்டர்னை நம்ம எவ்ரிடே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில். இந்த ப்ரீத்திங் பேட்டர்ன் எப்படி நம்மளை காட்டுது, ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, whenever you are very emotional or whenever you are very stressed, whenever you are confused, whenever you are in hurry, whenever you are lying, ஒருத்தர் பொய் சொல்கிறாரு, ஒருத்தர் அவசரப்படுறாரு, ஒருத்தர் பதட்டமாக இருக்கார் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி the body will be having a shoulder breathing. நீங்கள் வீட்டில் ஒய்ஃப் கிட்ட சண்டை போட்டு பாருங்க எப்படி ப்ரீத் பண்ணுவாங்க, அப்படிதான் பண்ணுவாங்க இல்லையா? தட் ஷோல்டர் ப்ரீத்திங் ஷோஸ் தட் த பர்சன் இஸ் நாட் இன் அ ஸ்டேபிள் கண்டிஷன். அவங்க வந்து ஒரு அக்ரவேட்டட் பொசிஷனில் இருக்காங்க. அண்ட் த செஸ்ட் ப்ரீத்திங் வந்து நார்மல் நம்ம சிட்டிங் பொசிஷனில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறப்ப எல்லாமே வி வில் பி ஹேவிங் த செஸ்ட் ப்ரீத்திங். அண்ட் டயஃப்ரமேட்டிக் ப்ரீத்திங் இஸ் அ டீப் ப்ரீத் விச் இஸ் அட்டைன்ட் ஒன்லி இன் அ காம் ஸ்டேஜ். ஒரு சின்ன குழந்தை தூங்குறத கவனிச்சிருக்கீங்களா? இன்ஃபேன்ட் பேபிஸ் வந்து தூங்கும்போது பார்த்துருந்தீங்கன்னா வயிறு அப்படி மேலே போயிட்டு கீழே வரும். வாட் டஸ் இட் மீன்? இட் இஸ் அ டீப் பிரீத், இட் இஸ் அ காம் ஸ்டேஜ். நம்ம ஜஸ்ட் டேக் அவர் லைஃப் அஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஒரு நாளில் நம்ம என்ன கைண்ட் ஆஃப் பிரீத் பண்ணுறோம் அதிகமாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸிமம் ஆஃப் பீப்புள் வி ஆர் மேக்கிங் த ஷோல்டர் பிரீத்திங் ஃபார் த மேக்ஸிமம் ஹவர்ஸ். ஒரு நாளைக்கு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அதிகப்படியான நேரம் நம்ம பதட்டத்திலே இருக்கும். So how it affects us அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when you make a diaphragmatic breathing, your lungs get expanded, உங்களோட internal organs எல்லாத்துக்கும் ஆக்சிஜன் போகும், you will be very healthy. When you make chest breathing, little advisable, 50% of the organ, okay. But when you are making your shoulder breathing, only 30% of oxygen will be given to your lungs and all the internal organs will be slow by slow, it will be collapse. ஸோ நம்ம ஹெல்த்தை நம்ம எவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணுறோம், நம்ம பதட்டத்தினால நம்ம உடம்பு மனசு எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, we are just slow poisoning ourselves every day. ஸோ இஸ் இட் நாட் அ ஹை டைம் டு ரியலைஸ் தட் நம்ம இதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது? ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜிமிஜிக்ஸ் வேர்டு. இட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள் அப்படிங்கிற ஐடியாலஜி நிறைய பேர்கிட்ட இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாமா, ஜஸ்ட் கேஷுவலாக எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா, when you are in 20s, 30s and 40s, you can be very casual. But if you are above 40, kandipa, it is not a casual thing. You should be taking a serious attention to the work-life balance. It is most important that, ஏன் அப்படின்னா நம்ம யாருக்கெல்லாம் தேவை? Who are the people who need us? ஸோ வாத்தியார்னா இப்பெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்போம், நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். எஸ், அவர் ஃபேமிலி, அவர் ஸ்பவுஸ், அவர் சில்ட்ரன், அவர் ஏஜ்டு பேரண்ட்ஸ், வேற அவர் கிட்ஸ், அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அவர் கிரெடிட்டர்ஸ், நம்மளுக்கு லோன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல பேங்கர்ஸ், அவங்களுக்கும் நம்ம தேவை. அண்ட் ஃபார் அவர் செல்ஃப், நம்மளுக்கும் நம்ம தேவை. ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இத்தனை பேர் வந்து தே ஆர் டிபெண்டிங் ஆன் அஸ் இன் சம் வே. ஸோ வி ஆர் இன் அ பொசிஷன் டு கிவ் ஈக்குவல் அட்டென்ஷன் டு ஆல் ஆஃப் தெம். நான் ஏன் இந்த டைட்டிலுக்கு வந்து ஜாக்லிங் சொன்னேன்னா, சி யூ ஹவ் சீன் தட் அதில் வந்து ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு 4-5 பாலை அட் அ டைம் ஷஃபில் பண்ணி ஹி யூஸ் டு கிவ் ஈக்குவல் அட்டென்ஷன் டு ஆல் த பால்ஸ் அட் த டைம். அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கையில் வச்சு நம்ம கிட்ட மேஜிக் பண்ணுவாங்க. இஃப் அட் ஆல் ஹி இஸ் கோயிங் டு மிஸ் ஒன் பால் அப்படின்னா சர்டைன்லி த கேம் இஸ் ஓவர் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் நம்மளோட லைஃப்பில் மெனி பீப்புள் அரவுண்ட் யூ, லைக் உங்களோட ஸ்பவுஸ், உங்களோட பேரண்ட்ஸ், உங்களோட சில்ட்ரன், உங்களோட கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் உங்களோட கிரெடிட்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே நீங்கள் தேவை. ஸோ தே ஆல் நீட் யுவர் அட்டென்ஷன் இன் சம் வே. பட் நம்ம அதெல்லாம் கொடுக்குறோமா அப்படின்னா கிடையாது. ஏன்னா வி டோன்ட் கிவ் அட்டென்ஷன் டு ஆர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட். நம்மளுக்கு நம்ம வந்து அட்டென்ஷன் கொடுக்கறது இல்லை. ஸோ அப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அப்படியே கடந்து போயிடும் ஈஸியாக. சில இடங்களில் வந்து நம்ம ஓன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை கூட நம்ம வந்து நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது இல்லை. ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து விளாண்டிட்டு இருந்தது, ஸ்கூல் விட்டு வந்து டாய்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு விளாடிட்டு இருந்தது. ஸோ வீட்டுக்குள்ளே பேரண்ட்ஸ் வரும்போது பெரும்பாலான பேரண்ட்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா,
வீடு அமைதியாக இருக்கணும், எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபாதர் வந்து ஒர்க் முடிச்சுட்டு உள்ளே வராரு. உள்ளே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாய்ஸ் கிடக்குது. பையன் நடுவில் வந்து விளாண்டுட்டு இருக்கான். அவர் ஏற்கனவே ஒர்க் ப்ரெஷரில் டென்ஷனில் தான் வராரு. ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தோன்னே அவருக்கு வீடு இப்படி இருக்கிறதுனோடனே என்ன ஆகுது, ப்ரெஷர் ஏறிட்டு, ஏன் இப்போல்லாம் ஜாமானை போட்டு வச்சுருக்க, ஃபுல்லாக அங்கங்கே திங்ஸ் இருக்குது, என் பணம்லாம் இப்படி வேஸ்ட்டான்னு சொல்லிட்டு 2 அடி போட்டுறாரு. அந்த பையன் வீடு 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 வீடுன்னு கத்தி அழுகிறான். அவங்க அம்மா வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே பதட்டத்தில், அது நம்ம பையனே இல்லை, பக்கத்து வீட்டு பையன், நம்ம பையன் ரூமில் இருக்கான், இவனை போட்டு இந்த அடி அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி உட்காந்து விளாட்றதுனால அவரோட பையனை கூட அவரால் என்ன பண்ண முடியல, ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. அந்த அளவுக்கு நம்மளோட வேலை பளு வந்து நம்மளுடைய கவனத்தை திசை திருப்புது. நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் கவனிக்க முடியல. ஸோ இன் ஆல் தி சிச்சுவேஷன்ஸ் வெதர் இட் இஸ் பாசிபிள் டு டிவைட் அவர் பர்சனல் லைஃப் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப். ஒரு மூவியில் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த மூவி நேம், சம்சாரம் அது மின்சாரம்ல வீடை சுற்றி இப்படி ஒரு கோடு போடுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி நம்மளோட ஒர்க் லைஃப்பையும் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பையும் பிரித்து ஒரு கோடு போட முடியுமா, அப்படி இது வந்து பிரிச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். பிகாஸ் வி ஆர் இன் அ வேர்ல்டு வேர் ரெண்டுமே ஓவர்லேப்பாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா when a person complete his official work, then the next day morning he will be available at office. அதுக்கப்புறம் அவரை நம்மளால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. ஒருத்தர் ஆஃபீஸ் 6 மணிக்கு மூடிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டார் அப்படின்னா he will be visiting the office only the next day. In the meantime he will spend with his family. ஆனால் இப்போது wherever you are, எங்கே இருந்தாலும் சரி, ஒரு சினிமா தியேட்டர் நம்ம போயிருந்தோம்னா கூட ஃபேமிலியோட you will get a call from a client or you will get a call from your friend. நீங்கள் பேசி தான் ஆகணும், கட் பண்ணவும் முடியாது, அவாய்ட் பண்ணவும் முடியாது. ஸோ இப்போ ரெண்டுமே என்ன எடுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ மிங்கிள்டு பொசிஷன். ஒர்க் லைஃப் ஆஸ் வெல் அஸ் யுவர் பர்சனல் லைஃப் ரெண்டையுமே நம்மளால் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு திஸ் டெக்னாலஜி ஹேஸ் லீட் டு அ டேஞ்சர் பாத் வேர் வி ஆர் ஸ்டக் இன். நம்ம அதில் வந்து மாட்டிகிட்டு இருக்கோம். நம்ம எப்படி அவங்கள 2 பேரையும் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி நம்ம அவங்கள வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாமல் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் வேர் வி ஃபேஸ் pressure at workplace as well as at the personal life. So how to rectify it அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது, நிறைய இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. லைக் முக்கியமாக வந்து நிறையா சயின்டிஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா 888 ரூல் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஒரு ஃபிலிமில் வந்து ஒரு சாங் கேட்டிருப்போம், 8 மனுஷ வாழ்க்கையை பிரிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது வாழ்க்கையை பிரிக்கிறது. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா they say that you have to segregate your day. ஒரு நாளை வந்து நம்ம 888 பிரிக்கணும். 8 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் 8 மணி நேரம்னு சொல்லிட்டு 24 மணி நேரத்தை நம்ம 8 மணி நேரமாக பிரித்தோம் அப்படின்னா அதில் 8 மணி நேரம் தூக்கத்துக்கு we have to sleep at least for 8 hours and we have to work hard at least for 8 hours and 8 hours should be for your personal life. உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு நம்ம 8 மணி நேரம் கொடுக்கணும். 8 hours of sleep, 8 hours of work and 8 hours of personal life. So just imagine நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம். அப்படியே வடிவேல் மாதிரி பாக்கெட்டை திருப்பி காமிக்கலாம், ஒன்றுமே கொடுக்கல. We don't have any time for our personal life because we take it for granted. நம்ம வீடு தான், நம்ம யாருக்கு சம்பாதிக்கிறோம், ஃபேமிலிக்கு தான் சம்பாதிக்கிறோம், பிள்ளைங்களுக்கு தானே சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we focus and we give more time for one of the sector. Meantime we just neglect the other category. அங்கே தான் நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா there is a imbalance. So when you break this 888 rules, 888 rule நீங்கள் break பண்ணும் பொழுது what happens அப்படின்னா it will collapse your life. So whether is that possible to apply it perfectly, அப்படியே ஒரு perfect life நம்மளால கொடுக்க முடியுமா? So I will put a question here. What is a perfect life அப்படின்னா the very simple answer என்ன அப்படின்னா no one has complained against you, number 1. Second, you have complained against no one. Is it possible again? வாய்ப்பே இல்லை. சும்மா போகிற வரவங்க கூட நம்மளை கம்ப்ளைண்ட் பண்ண தான் செய்வாங்க. ஸோ அப்போ அந்த பர்ஃபெக்ட் லைஃப் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஒன்லி எ மித். அது எங்கேயுமே கிடையாது. ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்படின்னா தே அப்பியர் டு பி பர்ஃபெக்ட். தேர் இஸ் நோ 100% பர்ஃபெக்ஷன் இன் எனிதிங். ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ தட் 100% பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே கிடையாது. ஒருத்தர் ரொம்ப நல்லவராக இருந்தால் கூட நம்ம இப்போ என்ன சொல்கிறோம், பாவம் அவர் ரொம்ப நல்லவர். இப்போ நல்லவங்களா இருக்கிறது பாவம். அது வந்து கொஞ்சம் வந்து கன்னிங்காக இருந்தால் சரியான திறமைசாலி, அவர் பயங்கர விவரம். அதாவது ஒரு கன்னிங் வி சே தட் பயங்கர விவரம் அப்படின்னு. ஒருத்தர் ரொம்ப நல்லவராக இருக்காருன்னா பாவம் அவர் நல்லவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த வே வி ஐடென்டிஃபை பீப்புள் அண்ட் தர்ஃபோர் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் யூ ஹாவ் டு டெல் யோர் செல்ஃப் தட்
we are not perfect, we are imperfect, we are trying to project ourselves as perfect. அவ்வளவுதான். 100% perfect அப்படிங்கிறது there is no possibility, and if at all it is possible that should be a fake அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். so you just don't run into your life to show everyone it is a perfect. நான் பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கேன் அப்படிங்கறது காமிக்கிறதுக்காக if you are going to run அப்படினா certainly you are going to disappoint your professional life as well as your personal life. so in what way you can make a balance அப்படினா the only answer for this is you have to take control of your life. நம்ம லைஃபை நம்ம கண்ட்ரோல் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம கரெக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம லைஃபை நம்மளால கண்ட்ரோலில் எடுக்க முடியும். அந்த கண்ட்ரோலில் எடுக்கிற அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு அப்படி ஒரு லைட்டாக இதாக இருக்கும், ஓ வி கேன் மாஸ்டர் அப்படின்னு. அது மாஸ்டரும் கிடையாது. கண்ட்ரோல் எடுக்கிறதுங்கிறதுங்கிறது ரெண்டு விஷயத்தை சரி பண்ணுறது. when you are fine tuning two things, one thing is time. when you are fine tuning your time management, you can take control of your life. Number two, when you are managing your choice, நம்ம என்னெல்லாம் சூஸ் பண்ணுறோமோ, either your career or your life partner or your vehicle, whatever you choose, நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் நம்ம சரியான தேர்வு செய்கிறது மூலியமாகவும் நம்ம நேரத்தை நம்ம சரியாக பயன்படுத்திக்கிறது மூலியமாகவும் we can tune and we can control our life. ஸோ இது எல்லாருக்கும் அமைஞ்சிருமா? நம்ம பிடிச்சா இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்தோம். சில பேர் வந்து வீட்டில் ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்திருப்போம். பட் தெர் இஸ் நோ அதர் கோ, யூ ஹேவ் ஜம்ப்ட் இன் டு த ஓஷன் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு அடாப்ட் அண்ட் யுவர் செல்ஃப், யூ ஹேவ் டு ட்ரெயின் யுவர் செல்ஃப் டு கோ ஆன் வித் த ஒர்க் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பழகி தான் ஆகணும். ஸோ அப்போ நான் இந்த மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னா வெதர் ஐ ஷுட் நாட் ஹேவ் எனி ட்ரீம்ஸ், எனக்குன்னு கோல்ஸ் இருக்கக்கூடாதா, ட்ரீம்ஸ் இருக்கக்கூடாதா? இப்போ எல்லாரும் எதை நோக்கி ஓடுறோம்னு சொல்கிறோம் நம்ம. whenever a person is working, workaholic-ஆ இருக்காங்க அப்படின்னா he have big dreams. அவர் பெரிய ட்ரீம்ஸில் இருக்காரு, பெரிய கோல் வச்சிருக்காரு, அதனால தான் அவர் இவ்வளோ உழைக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். பட் யூ கேன் ஹாவ் ட்ரீம் அண்ட் யூ கேன் ஹாவ் கோல், பட் மீன் டைம் you can extend always the time towards the goal. There is nothing to hurry up. நம்ம அவசரமாக அந்த கோலை அட்டைன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸில் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப நிதானமாக செயல்பட்டு நீங்கள் அந்த கோலை எக்ஸ்டெண்ட் கூட பண்ணிக்கலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹாவ் அ கோல் டு ஹாவ் யர் ஓன் ஹவுஸ், சொந்த வீடு கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு ட்ரீம் இருக்குது. 5 years நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்க. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அன்டில் யூ ரீச் 4 year. ஸோ அந்த 1 yearல நான் வந்து ஓடி உழைச்சி எப்படியாவது நான் வந்து கட்டிடுவேன் அப்படின்னு அந்த ரிஸ்க் எடுக்காமல் லெட் மீ டேக் 2 other years. நம்ம எப்படி இங்கே அட்ஜாயின்மெண்ட் கேட்டு நம்ம டைமை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நம்ம ட்ரீமையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு 2 more years நான் ரிலாக்ஸாக அதை அச்சீவ் பண்ணாதான் ஐ கேன் என்ஜாய் மை பெனிஃபிட். இஃப் ஐ எம் ஹரிங் அப் டு அச்சீவ் சம்திங் ஐ குட் நாட் என்ஜாய் த பெனிஃபிட் ஆஃப் தட் கோல். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் you should have a goal. கோலே இல்லாமல் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது. you cannot just bombard here and there. you should have a goal. just imagine that ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் இருக்குது, அங்கே ஒரு பிளேயர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பிளேயர் வந்து அவரோட காலில் பாலை வந்து ஷஃபிள் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். he will face the defender as well. mean time அவர் எவ்வளோ நேரம் அப்படியே ஷஃபிள் பண்ணிகிட்டே இருந்தார்னா whether he is going to win the game, is it possible? அவர் காலுக்குள்ளேயே பாலை சுற்றிட்டே இருக்காரு, டிஃபென்ஸ் எடுக்கிறவங்க கிட்ட மட்டும் தன்னை ப்ரிவென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. அவர் கேமை வின் பண்ண முடியுமா? முடியாது. when it is possible அப்படின்னா he should move towards the goal post and he should reach the goal. ஸோ நம்ம ஒரு மைதானத்தில் எப்படி நம்ம கோல் போஸ்ட்டை நோக்கி தான் நம்மளுடைய நடவடிக்கை இருக்குமோ அதே மாதிரி லைஃப்லையும் யூ ஷுட் செட் சம் கோல் அண்ட் யூ ஷுட் வாக் டுவர்ட்ஸ் த கோல். மீன் டைம் யூ ஹாவ் அ பிளானிங் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் டு ரீச் த கோல். எப்படி நம்ம ஹரீட் ஜஸ்டிஸ் இஸ் பரீட் ஜஸ்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் ஹரீட் ட்ரீம் இஸ் பரீட் ட்ரீம். because you cannot enjoy your dream after reaching if you are hurrying towards a dream. அப்போ ரொம்ப பிளான் பண்ணி நிதானமாக பண்ணும் பொழுது you will enjoy your goals as well. then அதே மாதிரி நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்மளை நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் இந்த வார்த்தையெல்லாம் நீங்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக. அதே மாதிரி ஓடுற வயசில் ஓடணும், சம்பாதிக்கிற வயசில் சம்பாரிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்களே அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறாங்க. பட் இது எல்லாமே எப்போ பாசிபிள் அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் அது பாசிபிள். யூ டோன்ட் கம்பீட் வித் அதர்ஸ் டு ரீச் யர் கோல். நம்ம வந்து அவங்களோட பெருசாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கம்பீட் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் லூஸ் சம்திங். லைக் there is a saying that நம்ம வாழ்கிறதுக்கு தேவையான விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான், ஆனால் அடுத்தவங்கள மாதிரி வாழணும்னு நம்ம நினைக்கும் பொழுது தான் அந்த தேவை அதிகமாகுது. நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம தீர்மானிக்கும் பொழுது அந்த தேவைகள் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ அதை நோக்கி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can plan our work schedule and we can
And there is a situation where today I can identify many generation alphaவும் generation ஜியும் இருக்கீங்க இங்கே. ஸோ அதனால் இப்போ எங்களுக்குலாம் என்னென்னா ஒரே வார்த்தை தான், எய்தர் பூமர் ஆர் கிரிஞ்ச். இந்த அதான் பூமர்ஸ் ஆர் கிரிஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரே வார்த்தையில் எங்களை வச்சுருங்க. ஸோ ஜென் அல்ஃபா அண்ட் ஜென் ஜி கிட்ட வந்து நாங்கள் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ண, யூ கேன் ஜஸ்ட் இமேஜின். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ தட் இப்போ எல்லாம் ஜென்சிலாம் என்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. 97லேருந்து 21 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜென்சியும் என்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. தே ஆர் இன் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். ஸோ தேர் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். நம்மளை அதிகமாக அந்த இம்பேலன்ஸ் ஆக்குறதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் தான். சம்டைம்ஸ் வந்து when we were practicing, if at all our senior informed to mention something to another senior, we will just plan எப்படி போய் பேசணும், எப்படி கேட்கணும் அவங்கள்ட்ட, whether we can directly go and ask him or whether we will go along with our friend. இவ்வளோலாம் யோசிப்போம். இப்போல்லாம் கிடையாது. They'll just go straight away, they'll beat and they'll inform to the senior over voice note. Sir, நான் போயிட்டேன் பார்த்துட்டேன் எல்லாம் voice note. I just don't understand how these people are communicating in case of voice note. அதை விட அதையும் தாண்டி புனிதமானது என்னன்னா emojis. Whenever we give them some direction, ஒரு தேங்க்யூ அப்படின்னு போட்டால் கூட ஒரே ஹார்ட் வருது. இந்த தேங்க்யூக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் என்ன இந்த பீப்புள் தான் எப்படின்னா, I'm very shocked that now we are having hearts in signals. ஸோ whenever I'm crossing to home, சிக்னல்ஸில் கூட ஹார்ட் வருது. எத்தனை ஹார்ட்டை தாண்டி வர்றதுங்கிறதே தெரியல. ஸோ that is a case we are facing today. And another kind of thing that they think that they are smart working, but in the meantime it doesn't actually it is not a smart working, it is unplanned working actually. நம்ம ஒரு பிக்சர் கூட நம்ம நிறைய ரீல்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். ஐ மீன் வாட்ஸ்அப்ஸில் பார்த்துருப்போம். இந்த பழைய காலத்தில் வந்து ஒரு பாட்டில் வந்து காக்கா வந்து என்ன பண்ணும், ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு தண்ணி மேலே வரும்போது அது குடிக்கும். இது வந்து ஹார்ட் ஒர்க். ஸ்மார்ட் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, ஸ்ட்ரா போட்டு தண்ணியை உரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க் கிடையாது. யூ ஜஸ்ட் வாட்ச் த பிக்சர். அது ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கை தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. பட் அந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு த க்ரோ ஷுட் நோ ஹவு டு யூஸ் த ஸ்ட்ரா and what position the straw should be kept and where it has to find the straw. So you always have in your mind that smart work அப்படிங்கிறது hard work in right direction. Whenever you do a hard work in right direction, you can make it fast. இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ரைட் டைரக்ஷனில் பண்ண தெரியாமல் ரொம்ப வருஷம் அவர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். பட் he may not be knowing the right direction to approach with his hard work. But a person with hard work doing it in a right direction can reach very easily. ஸோ அந்த கான்செப்டை நம்ம வந்து வச்சுக்கிட்டு தான் ஒர்க் பண்ணுமே தவிர, நாங்கள்லாம் வந்து ஜென்சி, நாங்கள்லாம் ஜென் அல்ஃபா, we will do smart work அப்படின்னா you are no way going to balance with the earlier generation. Very humble request to the younger generation people. So work-life balance-la try to adapt the cultural values of your forerunners and to take up the challenges along with your guidance of the earlier generation also. That is very important. And ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, work-life balance-la I just want to share something which we can identify. இதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணோம்னாலே we can manage the work-life balance. Number 1 என்ன அப்படின்னா, you are not supposed to ignore your mind or body. நம்ம பாடியும் மைண்டும் நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்களை சிக்னல் பண்ணுது. ஸோ அந்த சிக்னல்ஸை நீங்கள் ரைட் டைமில் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அட்ரஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே பெரும்பாலான இம்பேலன்ஸ் வந்து ஏற்படாது. whenever you are going to face something serious, your body will signal you very earlier. அப்போவே நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும், அட்டென்ஷன் கொடுத்து when you have some concentration on that kind of pain and நம்ம அதை வந்து சரி பண்ண ட்ரை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இம்பேலன்ஸ் வரவே வராது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுதான், டோன்ட் இக்னோர் யுவர் பாடி அண்ட் மைண்ட். செகண்ட் வந்து you should regulate your communication. As I told you already, a lot of time which we are wasting actually பார்த்தீங்கன்னா unnecessary communications தான். நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா just to justify them we text them or we call them. சம்பந்தமே இல்லாமல் மணிக்கணக்காக பேசி we are wasting the time. ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷனை ரெகுலேட் பண்ணிங்கன்னா you can give yourself a quality time and you can spend a quality time with your family as well. ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷனை சரியாக ரெகுலேட் பண்ணி unwanted calls, unwanted messages, unwanted social medias, you just neglect everything and focus more on your self. நம்மளோட செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்டில் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே we can lead a good life. அது நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் டைமாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். There is a familiar quote by Abraham Lincoln. He says that if at all a target is given to me to cut down a tree within 8 hours, ஒரு மரத்தை வந்து 8 மணி நேரத்துக்குள்ளே வெட்டணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, நான் என்னுடைய முதல் 6 மணி நேரத்தை
I will spend in sharpening my axe. என்னோட ஆக்ஸை ஷார்ப் பண்ணுறதுல தான் நான் ஃபஸ்ட்டு 6 ஹவர்ஸை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா ஒரு ஆக்ஸ் ஷார்ப்பாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை நம்மளால் ஒரு ட்ரீயை கட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்த முடியும். அதுவே நம்ம மொட்டை ஆக்ஸை வச்சுட்டு we are trying for the whole day அப்படின்னா it is not possible to cut down the tree. So you prepare for your success. அந்த டைமை நம்ம எந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறோமோ அந்த டைமை நம்மளோட சக்ஸஸ்க்கான ப்ரிப்ரேஷனில் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் ரீச் த சக்ஸஸ் ஆன் அ ஷார்ட் பீரியட். அது உங்களுக்கு ரொம்ப செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். I can witness that nowadays people want to show up. நம்ம வந்து ஒன்றுமே செய்யாமல் இங்கே பெரிய பெரிய லெஜெண்ட்ஸ்லாம் அப்படி ரொம்ப அமைதியாக சாதுவாக இருக்காங்க. பட் சில I mean those who are not not having enough experience or something, they just want to show. I have witnessed many reels எங்கள் ஜென்ரேஷனில் அப்படி என்ரோல் பண்ணி அடுத்த நாளே வந்து கவுனை மாட்டிட்டு கோட்டில் இங்கிட்ட அங்கிட்டு நடந்து 2 BGM டான் டான் டா அப்படின்ட்டு இந்த பிஜிஎம்லாம் யாரும் போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது. பிஜிஎம் போட்டு இங்கிட்ட அங்கிட்டு நடக்கிறது. ஐ யூஸ் டு டெல் மை பாய்ஸ் தட் நீங்கள் வந்து பிஜிஎம் போடலாம்க்கன்னா தப்பு கிடையாது, பிஜிஎம் போட்டது தப்பு இல்லை. ஆனால் அந்த பிஜிஎம் வந்து உன்னோட ஹார்ட்டுக்குள்ளே நீ வந்து கேட்குற பிஜிஎம்மாக இருக்கணும். நம்ம ஒரு கிளைண்ட்டுக்காக ஒரு கோர்ட்டில் ஆர்டர் வாங்கி அந்த ஆர்டரோட வெளியில் வரும்பொழுது உனக்கு ஒரு பிஜிஎம் கேட்கும். அந்த பிஜிஎம் வந்து டான் டான் டாய்வா இல்லை டான் டொட்டா டாய்ங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணணும். ஸோ அதனால் அந்த பிஜிஎம் போடுறதோட வந்து நம்ம அந்த சக்ஸஸை வந்து எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ண வேணாம். லெட் அஸ் பி வெரி சைலண்ட் அண்ட் குவைட். நம்ம ப்ராக்ரஸ் என்ன அப்படிங்கிறத த வேர்ல்ட் ஷுட் டெல் அஸ். இட் இஸ் நாட் சப்போஸ் டு எக்ஸ்டாப்ளிஷ் யுவர் செல்ஃப். நான் வந்து இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோ பண்ணியிருக்கேங்கிறத நீங்கள் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாதீங்க. தட் வில் ஆல்சோ கிரியேட் யுவர் இன்டர்னல் ப்ரெஷர். என்னன்னா நம்ம இப்போ 2 நாள் பிஜிஎம் போட்டாச்சு, 3ஆவது நாள் பிஜிஎம் போடணும்னா யூ ஹேவ் டு கோ டு கோர்ட்டில். ஸோ அதனால் இட் இஸ் ஆல்சோ கிவிங் யூ அ ப்ரெஷர். ஸோ பிஜிஎம்லாம் போட்டுக்கலாம். ஆஃப்டர் கெட்டிங் எ சக்ஸஸ் யூ கேன் ஹேவ் யுவர் ஓன் பிஜிஎம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப இயர்லி செலிப்ரேஷன்ஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த இயர்லி செலிப்ரேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இட் வில் கிவ் யூ அ ப்ரெஷர் தட் யூ வாண்ட் டு கீப் அப் த செலிப்ரேஷன். நான் முதலே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டேன், எடுத்த உடனே ப்ராக்டிஸ் வந்து அடுத்த 2 வருஷத்தில் நான் ஆடி கார் வாங்கணும். வெரி சர்ப்ரைசிங்லி once I told my boys that I'll give you 10 minutes, you write in a paper after 10 years how you want to be. ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு நான் வந்து அட்வொகேட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படிங்கிறத பற்றி ஜஸ்ட் ரைட் அப்படின்னு சொன்னேன். நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரிஸ் இருந்தது. அதில் ஒன் ஸ்டோரி ஐ வாஸ் வெரி ஷாக் சேயிங் தட் ஆடி கார், ஃபாசில் ஆர் டிசாட் வாட்ச், அப்புறம் வந்து டேம்ரோ ஃபர்னிச்சர், அப்புறம் 14 ஜூனியர்ஸ், அதெல்லாம் ஓகே தான். அதில் ஒரு விஷயம் என்னால் ஒத்துக்கவே முடியல, மணி கவுண்டிங் மிஷின். இதை வந்து என்னன்னா அந்த மணி கவுண்டிங் மிஷின்லாம் உன் ட்ரீமில் வருது அப்படின்னா ஹவு யூ ஆர் ஸ்பாயில்டு பை திஸ் சினிமாஸ். அதுதான் எனக்கு வந்து ரியலி ஷாக்டு டு ரீட் தட் திங். பட் ஆனால் இது என்னன்னா இட் டசன்ட் சே அவங்களுக்கு என்னன்னா அந்த 10 years ஜேர்னிங்கிறது அது எவ்வளோ லாங், ஹவு லாங் யூ ஹாவ் டு ட்ராவல் டு அச்சீவ் தட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறதே தெரில. இந்த 10 yearsங்கிறது அட்வொகேட் லைஃப்பில் 5 years இஸ் அ பீரியட் ஆஃப் இன்குபேஷன். யூ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் எனிதிங் இன் ரிட்டர்ன் ஃபார் 5 years. அதில் சில பேர் ஹைபர்னேஷனில் இருப்பாங்க, அது வேறு விஷயம். ஸோ எனிவே யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஷுட் பி இன் அ ஸ்டேஜ் தட் வேர் யூ ஆர் அக்கம்ப்ளிஷ் ஆல் த கோல்ஸ். என்னெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, இத்தனை பேர் நம்ம வந்து இத்தனை கிளைண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஓவர் அ பீரியட் யூ கேன் ஹேவ் சச் ட்ரீம்ஸ். இயர்லி செலிப்ரேஷன்ஸ் வில் நாட் லீட் யூ டு அ ஹாப்பி லைஃப். ஸோ அதை நம்ம வந்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸில் கொஞ்சம் என்ன பண்ணிக்கலாம், ட்ரீமாக இருக்கலாம், பட் அந்த ட்ரீமுக்கு ஒரு லிமிட் போட்டு நம்ம சென்சார் பண்ணி அந்த ட்ரீம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தட் ஐ வாண்ட் டு இன்சிஸ்ட். தென் அதே மாதிரி அண்ட் இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணது என்ன அப்படின்னா, மெனி ஆஃப் அஸ் வி ஒர்க் வித் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். சி தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஒர்க்கிங் கான்ஷியஸ்லி அண்ட் ஒர்க்கிங் சப்கான்ஷியஸ்லி. சப்கான்ஷியஸ்னால் என்ன? இப்போ நம்ம எல்லாருமே இங்கே உட்காந்துருக்கவங்க ப்ரீத் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆனால் நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறதை நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோமா? இல்லை, பிகாஸ் வி ஆர் சப்கான்ஷியஸ்லி ப்ரீத்திங். நம்மளுக்கே தெரியாமல் நம்ம ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்துட்ருக்கோம், அது நம்ம சப்கான்ஷியஸ். கான்ஷியஸாக என்ன பண்ணுறோம்? என்னை கேட்குறேன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க, அதை நான் நம்ப மாட்டேன். ஸோ ஐ நெவர் பிலீவ் ஃபேக் ப்ராமிசஸ். ஸோ கான்ஷியஸாக ஏதோ ஒன்று யோசிக்கிறோம். இப்போ எத்தனை மணிக்கு இவங்க பேசி முடிப்பாங்க, கார் பார்க்கிங்கில் வேறு கார் அங்கே கிடக்கு, திருப்பிடலாமா, இதெல்லாம் நம்ம கான்ஷியஸாக யோசிக்கிறோம். சம்திங் யூ ஆர் திங்கிங் கான்ஷியஸ்லி அண்ட் சம்திங் சப்கான்ஷியஸ்லி யூ ஆர் டூயிங். இதில் என்ன ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எங்கே மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய ரொட்டீன் லைஃப் ஒர்க்கில் நம்ம ஒர்க் லைஃபவே நம்ம சில நேரத்தில் சப்கான்ஷியஸில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when you are taking a car and driving towards court, காரில் வரும்பொழுதே
இன்னைக்கு நம்ம அந்த கேஸில் என்ன பண்ண போகிறோம், கிளைண்ட் என்ன சொன்னா, ஃபீஸ் போட்டானா இல்லையா, இப்படி பல விஷயம் வந்து சப்கான்ஷியஸில் இட் இஸ் ரன்னிங். ஸோ வென் யூ ஆர் having more subconscious things in your mind, your conscious mind will be keeping quiet. அப்போ அந்த கான்ஷியஸ் மைண்ட் வேலையே செய்யாது. சப்கான்ஷியஸில் அவன் என்னமோ நினச்சிட்டு இருக்கான் நினைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு your brain will not obey you. ஸோ மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, டோன்ட் அவேக் யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட், பி கான்ஷியஸ் ஆல்வேஸ். நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இன்னைக்கு, நம்ம எவ்ரிடே ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் த மிரர் அண்ட் சே யோர் செல்ஃப் தட் ஐ எம் ஹெல்த்தி, ஐ எம் குட் and I'm going for my work, I'll do all my cases today well அப்படின்னு நம்மளுக்கு நம்மளே ஒரு affirmation கொடுத்துக்கிறது, it is well and good. See, whether you believe in universe or vibes or something, I don't touch all those things, but there are things which we have to tune ourselves. நம்மளுக்கு நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோமோ அதுதான் we are going to give the world. ஸோ அதனால் பெட்டர் வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக நீங்கள் இருக்கும்போது என்ன செய்ய முடியுமோ அந்த வேலைகளை உங்களோட அந்த ஷெடியூல்குள்ளே 8 hours ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா ஃபுல்லி ஆன் ஒர்க். நான் ஒர்க் மட்டும் தான் யோசிப்பேன். வீட்டில் காலையில் ஒய்ஃப் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு என்ன பாயிண்ட் ரிப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் இப்போ யோசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்ஷியஸ் ஆன் ஒர்க். அதே மாதிரி வீட்டுக்கு போயிட்டீங்களா, ஃபேமிலி மேலே கான்ஷியஸாக இருங்க. ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங் கான்ஷியஸ் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். Whatever you are doing in subconscious is never going to help you, right? So that thing I want to tell you. And அது ஏன் அப்படின்னா, see, subconscious mind will take more predictions based on past historyன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு பர்சனை நம்ம பார்த்த உடனே, இப்போ எனக்கு தெரியாத ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா, அவங்கள என் கண்ணு பார்த்த 7 secondsல ஐ கேன் டேக் 30 presumptions about a person. ஒரு பர்சனை நான் பார்த்த 7 செகண்டில் அவங்கள பற்றின 30 அபிமானங்களை என்னால் எடுக்க முடியும். இந்த 30 அபிமானங்களும் என்ன அப்படின்னா, என்னோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் கிராஸ் பண்ண நபர்கள். அண்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது வென் யூ ஹேவ் சம்திங் லைக் இந்த கண் ஓரத்தில் ஏதோ உறுத்துற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, யுவர் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வில் சே தட் ஏதோ ஒரு கருப்பு வண்டு வந்துருச்சு. ஏன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கருப்பு வண்டு கண்ணில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் உண்மையிலே நீங்கள் போய் கண்ணாடியை பார்த்தீங்கன்னா it won't be an insect, it may be a dust. கான்ஷியஸாக பார்க்கும் பொழுது அது என்னன்னு தெரியுது, ஆனால் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுது. This is the way you get collapsed with your work. So whenever you do work, அது ரொம்ப கான்ஷியஸாக நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் தப்பு வராது, நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் வராது, we will be very happy. ஸோ அதை நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் நம்ம பேலன்ஸ் லைஃபுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு விஷயம், நான் பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா டோனாலிட்டி. ஸோ டோனாலிட்டி அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து நம்ம என்ன டோனில் நம்ம பேசுகிறோம். டோனாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நடைமுறையில் நிறைய பேர் வந்து பழக்கப்படுத்துறதே இல்லை. ஏன்னா நம்ம என்ன டோனில் வேணால் பேசலாம், எதிர்த்தாப்பில் இருக்கிறவங்க கேட்பாங்க. நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஐ யூஸ் டு மேக் இட் வெரி லவுடர், பிகாஸ் நாங்கள் ஒரு பெரிய மாஸ்க்கு கிளாஸ் எடுப்போம். ஸோ ஐ யூஸ் டு டாக் இன் ஓப்பன் த்ரோட். ஒரு 100 பேர் இருக்கிற ரூமில் 3 மணி நேரம் வி ஆர் டேக்கிங் கிளாஸ். ஸோ இந்த சேம் பிரின்சிபல் ஐ அப்ளைட் இன் மை ஹவுஸ். 4 பேர் இருக்கிற வீட்லேயே அதே சத்தத்தில் பேசுவேன். என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவார், நீ வந்து சோனா மாதிரி பேசியே சொர்ணாக்கா மாதிரி பேசுகிற அப்படி. That's very true, because I expose my whole voice for the 4 peoples. அது எவ்வளோ தப்புங்கிறத I later realized and I just modified myself. This is personally experienced in my life. I applied the tonality. என்னோட ஃபேமிலி கிட்ட பேசும்போது நான் என்ன டோனில் பேசணும், என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது என்ன டோனில் பேசணும், என்னோட ஹையர் பர்சன் கிட்ட பேசும்போது என்ன டோனில் பேசணும், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது என்ன டோனில் பேசணும், எல்லாமே it is a value in your life. So for your whole day, when you are using a correct tonality, ஒரு சரியான டோனை நீங்கள் பயன்படுத்துனீங்கன்னா பாதி ஸ்ட்ரெஸ் அதில் குறைஞ்சிரும். ஏன்னா நம்ம சொல்கிற வார்த்தையை எந்த டோனில் சொல்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்க போகுது, அடுத்தவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்க போகுது. எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்குறத எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்குறது இல்லையா. ஸோ அந்த டோன் அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் அது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட். ஸோ அதை வந்து நம்மளோட ரொட்டீன் லைஃப்பில் யார்கிட்ட பேசினாலும் பி வெரி ப்ளீஸ்ட். அது ரொம்ப அப்படி நம்ம பேசுகிறது வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கணும். அப்படின்னா தான் they will have an amicable relationship. Unless you have an amicable relationship with your surroundings, you will be put into pressure. அப்படி சில பேர் வந்து நம்மளை தேடி வரவங்களாம் யாரு, people who approach us or with problems. போலீஸ் ஆஃபீஸர், டாக்டர் அண்ட் லாயர், இவங்க 3 பேர் வந்து பிரச்சனைக்குள்ளவர்கள் மட்டும்தான் அவங்கள தேடி வர்றாங்க. ஸோ நம்மளை பார்க்க வர்ற ஒரு கிளைண்ட்டு நம்மளை பார்த்து இவரே பிரச்சனைக்குள்ளானவர் மாதிரி இருக்காருன்னு நினச்சிடக்கூடாது. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் we have a good tonality. அவங்கள நம்ம நல்ல அதை நம்மளை பார்த்தா நம்பணும்ல, நம்மக்கிட்ட வர்ற கிளைண்ட் ஷுட் பிலீவ் தட் we will justify their case அப்படின்னு நம்பணும். ஸோ that thing
will give you a stress-free work life. Work life-ல நீங்கள் எப்படி கேரி பண்ணிக்கிறீங்க உங்களோட டோன் கரெக்டாக இருக்கா, நீங்கள் கரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பேலன்ஸ்டு லைஃப்பை கொடுக்கும். அண்ட் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம பாதி டேவை கொலாப்ஸ் பண்ணுறது unwanted or unnecessary entertainments. I think you know what I mean. So unplug yourself from unnecessary entertainments. நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை. I never be active on social medias. I never reply for WhatsApp messages who are not relevant to me. And எப்பயுமே வந்து read receptsலாம் ஆஃப்ல தான் இருக்கும். Because I don't want to spend more time. என்னோட குழந்தைங்களுக்கான டைம் I never share with anyone. This is my personal experience and I request that நம்ம அன்வான்ட் இந்த என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ்லேருந்து அன்பிளக் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு குவாலிட்டி டைம் கிடைக்கும். அந்த டைமை வி கேன் ஸ்பெண்ட் வித் அவர் ஃபேமிலி. நம்ம மணிக்கணக்காக வென் யூ சிட் வித் அன் இன்ஸ்டாகிராம் யூ டோன்ட் நோ ஹவு லாங் இட் டேக்ஸ். அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் சூன் யூ வில் கெட் வென் யூ ஹேவ் த பெயின் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், கை வலிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் ஓ இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு வில் கெட் ஓவர். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூ கேன் ஹேவ் சம் அல்டர்னேட் டைம் வித் யுவர் ஃபேமிலி. That will give you more happiness hormone. So இந்த இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்குறது வந்து இட்ஸ் ஒன்லி அன் இம்பல்ஸ். ஒரு நிமிஷம் நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், பட் இட் வில் நாட் ஹேவ் எனி மெமரி இன் யூ. நீங்கள் வந்து 2 நாளைக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன பார்த்தீங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமானா இருக்காது. ஆனால் 2 நாளைக்கு முன்னாடி உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட ஒரு முத்தம் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அது ஞாபகம் இருக்கும். அந்த மெமரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த அப்பா அம்மா கிட்ட கொடுக்கக்கூடிய அன்பு, நம்ம ஸ்பவுஸ் கிட்ட கொடுக்கக்கூடிய அன்பு, நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட கொடுக்கக்கூடிய அன்பு, இதுதான் நம்மளுக்கான மெமரிஸ். ஸோ இந்த அன்வான்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் நம்மளை ஹார்ம் பண்ணும். அதுவே மெமரிஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மொமெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் அண்ட் ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸை கொடுக்கும். அது நம்ம ஒர்க் லைஃப்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எல்லாரும் வீட்டை தேடி ஏன் போகிறோம் அப்படின்னா, அங்கே நம்மளுக்கு ஏதோ இருக்குல்ல, எவ்வளோ ஹெக்டிக் டேவாக இருந்தாலும் வீட்டுக்கு போனோடனே வி ஃபீல் சம்வாட் கம்ஃபர்டபுள். ஏன்னா அது நம்மளோட இடம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம it is very important to have more happy hormones at that particular location. And முக்கியமாக I don't find my senior here, but ஆனால் நேற்று வந்து அவர் இந்த பேனரை பார்த்தோன்னே he called me and said ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸை பற்றி ஒன்ட்ட பேச சொல்கிறாங்க, நீ வந்து பாதி வேலையும் உன் வீட்டுக்கார்ட்ட கட்டிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he just told me அலகேஷ்க்கு தான் வந்து இந்த டாபிக் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I accept, yes, because ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸில் ஒரு முக்கியமான கோடிடப்பட வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா டெலிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க். See, you are not here to take up all the works. I say including my brothers as well as sisters. நம்ம தான் எல்லா வேலையும் செய்ய போகிறோம், நம்ம தான் போய் நிற்கணும் எல்லாருக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் ஃபார் அஸ் அண்ட் வி ஆர் ஃபார் த ஃபேமிலி. ஸோ இட் இஸ் வெரி குட் தட் யூ டெலிகேட் ஸ்மால் ஒர்க்ஸ். நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை தவிர சின்ன சின்ன வேலைகளை நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ டே கிடைக்கும். நம்மளே தான் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு இந்த ஒர்க் நீ எனக்கு பண்ண முடியுமா, இது நீ பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு எதெல்லாம் அன்இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்கோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட டெலிகேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஈஸி வே யூ கேன் பேலன்ஸ் ஒர்க் லைஃப். ஸோ இப்போ ஐ திங்க் ஐ எம் வெரி ஃபிட் டு த டாபிக். ஸோ அதனால் ஐ யூஸ் டு டெலிகேட். இன்ஃபேக்ட் யூ கேன் கம் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் யூ கேன் விசிட் மை ஹோம். என் வீடு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்கும். பிகாஸ் ஐ ஜஸ்ட் டெலிகேட் ஆல் த ஒர்க்ஸ் டு மை சில்ட்ரன் as well as I took some kind of works. Apart from that, my husband shares many work with me. Tyagi, SSR sir, he always call my husband as Tyagi. Of course, he deserves that, and me too. I to share equally that title. So adanaala வந்து இந்த விஷயம் வந்து I just want to tell you that delegate your works. எதெல்லாம் வந்து நீங்களே பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை, இப்போ ஒரு இடத்துக்கு நீங்களே தான் போகணும் அப்படின்னு கிடையாது. You can delegate that to someone else, right? Then another important trick which you can follow to have a balance என்ன அப்படின்னா, don't wake up with the blank day. Whenever you wake up, you should not have a blank day. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியாமே காலையில் முழிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நம்மளுக்கு ஒரு ஹெக்டிக் டேவாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ அதனால be prepared before you go to bed or just on your bed you can decide that நாளைக்கு நான் இதெல்லாம் செய்ய போகிறேன், எனக்கு இதெல்லாம் ஒர்க்கு. when you have a pre-planned day, it is halfway done. நம்ம ஏற்கனவே நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறோங்கிறத டிசைட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹாஃப்வே டன். ஸோ அப்போ காலையில் எந்திரிக்கும் போது யுவர் பிரெயின் வில் நோ நம்ம இன்னைக்கு இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம், இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு. வென் யூ ஜஸ்ட் கோட் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், லைக் வென் எவர் யூ ஹேவ் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு படுத்துட்டு காலையில் எந்திரிக்கும் பொழுது யூ ஹேவ் அ பிளாங்க் டே அப்படின்னா அப்போ என்னெல்லாம் பண்ணணுங்கிற மைண்ட் வந்து இட் வில் ஹேவ் அ ப்ரெஷர். ஸோ அதை நம்ம பண்ணவே வேணாம். ஸோ டோன்ட் ஓப்பன் யுவர் டே வித் அ பிளாங்க் மைண்ட், ரைட்? தென் ஐ வில் கன்க்ளூட். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், இது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பாயிண்ட்டு. ஐ திங்க் இதை மட்டும் எல்லாரும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. என்ன அப்படின்னா ஹேவ் பிரேக்ஸ். whenever you feel very tired or whenever you feel very bored,
ஆர் whenever you feel very ஒரு மாதிரி ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னா உடனே வெக்கேஷன் போகலான்னு சொல்லி ஷார்ட்ஸு கலர் டிஷர்ட்டு ஹேட்டு கூலிங் கிளாஸ்லாம் போட்டு கிளம்பிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் அ கைண்ட் ஆஃப் வெக்கேஷன் ஆர் பிரேக். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் வெக்கேஷன் வில் ரீஜுவனேட் யூ. நம்ம அந்த மாதிரி வெக்கேஷன் போகிறது அப்படிங்கிறது தோ யூ என்ஜாய் த ட்ரிப் எதர் வித் யர் ஃபேமிலி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பட் இது உங்களுக்கு ஒரு சேஞ்ச் இன் அட்மாஸ்பியர் கொடுக்குது. ஸோ யூ வில் ஃபீல் வெரி ரீஜுவனேட்டட், மறுபடியும் புதிய சக்தி பிறந்ததுங்கிற மாதிரி வேலைக்கு வரலாம். ஸோ அந்த பிரேக் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தேவை டு ஹாவ் அ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். அண்ட் எல்லாத்த விட ரொம்ப முக்கியமாக whenever you want to say no, just say no, because don't take up unnecessary commitment that will trouble you. இவங்க நம்ம சொன்னோம்னா தப்பாக நினச்சிக்குவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நோ சொல்லாமல் எஸ் சொல்லிவிட்டு அந்த பிரச்சனையும் சேர்த்து வாங்கிக்காதீங்க. எங்கெல்லாம் நம்ம நோ சொல்ல முடியுமோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ, ஐ கேனாட் மேக் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அங்கே நோவோடே முடிஞ்சிடும். இல்லை நான் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஐயோ என் தலையில் கட்டிட்டானே என்னால் முடியல இதை பண்ணுறதுக்குன்னு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் புலம்புறதுக்கு பெட்டர் யூ சே தட் ஐ கேனாட் டேக் இட் அப், சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நோ சொல்லிடுங்க. தட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு பேலன்ஸ் யுவர் டே, ரைட்? அண்ட் ஃபைனலி டு ஹாவ் அ லாங் ரன், ஒரு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் ரொம்ப லாங் ரன்னில் இருக்கணும் அப்படின்னா you have to volunteer. See, whatever you gain, you have a mutual responsibility to give back to the community. நம்ம கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வாலண்டியர் பண்ணணும். எதுவாக வேணால் இருக்கலாம், அது உங்களுக்கு பிடிச்சதாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ் ஆர் லைக் பிளான்டிங் ஆஃப் ட்ரீஸ். யூ ஹேவ் டு வாலண்டியர் யுவர் செல்ஃப். அது உங்களுக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல் மைண்டை கொடுக்கும், அதுதான் உங்களை வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்க வைக்கும் ஃபார் அ லாங் ரன். ஸோ யூ மே நோ தட் இந்தியாஸ் ஹையஸ்ட் பெய்டு அட்வொகேட் ராம்ஜெத் மலானி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஹரிஷ் சால்வி, இவங்க எல்லாருமே ஹையஸ்ட் பெய்டு அட்வொகேட். நாங்கள் கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்லுவோம் இந்தியாவிலே வந்து ஹையஸ்ட் டேக்ஸ் பேயர்ஸ் வந்து லாயர்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அவங்க எவ்வளோ மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாங்கிறத நம்ம மைண்டில் எடுத்துக்க மாட்டோம். ஸோ ராம்ஜெத் மலானி அவரோட இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீ யூஸ் டு அப்பியர் ஃபார் ஹை ப்ரொஃபைல் கேசஸ். நம்மளுக்கு தெரியும் அவர் எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குவாருங்க, பட் யூ ஜஸ்ட் பிலீவ் இட் ஆர் நாட், ஜஸ்ட் கூகுள் அண்ட் சி 70% of his case வந்து he's updating only a nominal fee and he's doing free defense in many cases. So that is a way you can volunteer and give back to the community. Like these founders and other seniors, how they are contributing their quality time to this benefit of young generation advocates. We are also having a mutual responsibility to give back to the community in some way. ஏதாவது ஒரு அது உங்களுக்கு ஒரு மனசு திருப்தி கொடுக்கும். Whenever you feel very collapsed, get into volunteering and do something that will rejuvenate you again and take you back. So I think 40 minutes completed. Thank you so much for sharing the space with me. So I thank all my dear students who have occupied the hall, and as well as my friends, seniors, Isaac sir, sir, Srinivas Raghavan sir, and all my friends. I thank everyone for spending a quality time. I don't know how much of you will take it, but anyway, I'll be very happy if one of you regulate this and follow that to have a happy and balanced life. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your wonderful speech. May I now call upon Advocate Janaki Devi to deliver vote of thanks. I extend my warm thanks to the President of MMBA, General Secretary, and all our office bearers, and moreover for Chitra Devi ma'am, the Chairman of the Women's Club, and Deepa Bhaskaran ma'am for entrusting me with this job. I thank all for being present here and make this event a successful one. And I extend my special thanks to our guest speaker, Mrs. Sona Alagesh, for delivering this special topic on balancing work life. Thank you, ma'am. I thank.